بلوچستان دہشت گردی میں بھارت ملوث، وزیر اعظم سے ہزارہ برادری کے وفد کی ملاقات، بلیک میلنگ کا لفظ پی ڈی ایم کے لیے استعمال کیا تھا، تمام وعدے پورے کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی یقین دہانی۔ حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد مچھ میں شہید ہونے والے کارکنوں کی ہزارہ ٹاؤن کے قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ عوام مہنگی چینی خریدنے کے لیے ہو جائیں تیار، شوگر ملز مالکان نے قیمت دوبارہ 100 روپے فی کلو سے زائد ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ملتان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف کہتے ہیں گلگشت، ناگشا، خانے وال، شیرشاہ روڈ پر عوام کی سہولت کے لیے فلٹر کلینکس بنائے جائیں گے۔ ملک میں کورونا کے مزید 2007 کیسز رپورٹ، 40 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری کے تمام کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ ملتان میں چنگی نمبر 14 سے خونی برج تک سیوریج لائن تبدیل کرنے کے منصوبے کا آغاز، شہر کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، وزیر مملکت عامر ڈوگر کا تقریب سے خطاب۔ لیا میں این او سی کے بغیر چلنے والے 80 پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے، مالکان نے احتجاج کی دھمکی دے ڈالی۔ پریس کلب نوشہر و فروز کے انتخابات میں ایم ظفر تگر صدر اور محمد شکیل ارائیں نائب صدر منتخب، عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ چوبارہ میں آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی، ایک دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا۔ پی ایس ایل 6 فرنچائز میں برقرار کھلاڑیوں کی فہرست جاری۔ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن ملتان کے صدر میاں جاوید قریشی کے والدین کا ختم چہلم، وزیر مملکت برائے سیاسی امور ملک محمد عامر ڈوگر سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز، میں ہوں ناصر عباس اور میں ہوں صوبان قریشی۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے سانحہ مچھ میں جاں بحق ہونے والوں کے ورثاء کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ سے تمام وعدے پورے کریں گے۔ پہلی دفعہ کسی حکومت نے لکھ کر دیا ہے سارے وعدے پورے کریں گے۔ ہزارہ برادری کے متاثرین سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ سانحہ مچھ کے متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ کمیونٹی پر حملہ افسوسناک ہے، ہزارہ برادری کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پچھلی بار جب مذمت کی تو انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں۔ بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کرنے والے لوگوں کی تعداد 35 سے 40 ہے۔ ہم فرقہ وارانہ فساد پھیلانے والوں کے پیچھے جائیں گے۔ ہم سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بنا رہے ہیں جو آپ کو مکمل پروٹیکشن دے گا۔ میری حکومت اور صوبائی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے دنیا میں شیعہ سنی فساد پھیلانے کی کون کون سازش کر رہا ہے۔ ایران سعودی عرب میں تعلقات بہتری کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ فتنہ فساد پھیلانے والوں کے پیچھے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ کچھ دہشت گرد گروپوں کا اتحاد ہو چکا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو بھارت کی حمایت حاصل ہے۔ شریک ہوتے نا تو آپ اس وقت لاکھوں لوگوں کے دل میں آپ پہلے دن انٹیریئر منسٹر بھیجا، فیڈرل منسٹر بھیجا، وہ صرف آپ کا دھیان رکھنے کے لیے تھا۔ سر یہ بات یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ پہلا واقعہ نہیں ہے، بہت سے واقعات ہوئے، اس لیے اس سے پہلے بھی بہت سے وزراء آئے گئے، صرف یقین دہانی کر کے چلے گئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا واحد سہارا آپ تھے۔ ایک سال پورا ہم نے جو بھی کوشش کی آپ کو پروٹیکٹ کیا، اور انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں۔
ये पहली वाक़या दफ़ा ये हुआ है कि किसी हुकूमतों ने तहरीरी तौर पर जी लिख के दिया। जी हमने इसलिए कहा है कि हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे और इसके लिए कई वादे पूरे कर भी दिए जो इसमें कर भी दिए। अच्छा ये भी बेटा इस बार आप देखेंगे अब मुख्तलिफ देखेंगे। सानिया मच में जाँ बहक कारकुनों की तदफीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुँचे, जहाँ उनसे मज़दूरों के लवाहिकीन ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से खसूसी त्यारे पर कोयटा पहुँचे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी उनके हमरा थे। इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, सूबाई वज़रा, कमांडर सदरन, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, IG पुलिस, IGFC और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद रहनुमा शोहदा कमेटी सैयद आगा रज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाकात में वज़ीर आज़म से ब्लैक मेलिंग वाले जुमले पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म ने वजाहत की कि ब्लैक मेलिंग वाला जुमला PDM के कायदीन से मुताल्लिक था। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों की फायरिंग से जाम बहक होने वाले कारकुनों को कोयटा में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में विफाकी सूबाई वज़रा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोयटा में नमाज जनाजा अदा की गई। शुहदा की तदफीन के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। इससे कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान, विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने धरने के शुरका से एक बार फिर मुज़ाकरात किए, जिसके बाद लवाहिकीन ने हुकूमती टीम के साथ तहरीरी मुआहिदा करके 6 रोज़ बाद धरना ख़त्म कर दिया। कोयटा में धरना ख़त्म होने के बाद मुल्तान समेत मुल्क भर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और ISO व दीगर तंजीमों की तरफ से भी धरने ख़त्म कर दिए गए। शुगर मिल एसोसिएशन ने एक बार फिर चीनी की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक इस साल क्रशिंग 15 से 20 रोज़ कबल शुरू की गई, जिसके नतीजे में गन्ने से की जाने वाली रिकवरी इंतहाई कम रही और मुल्क तकरीबन 3 लाख टन चीनी से महरूम हुआ है। शुगर मिल्स ने शिकायत की है कि हुकूमती यकीन दहानी के बरअक्स तमाम सूबों के कैन कमिश्नर्स मिडल मैन का किरदार ख़त्म कराने में मुकम्मल नाकाम रहे, जिसके बायस गन्ने की फ़ी मन कीमत 270 से 300 रुपये तक पहुँच चुकी है और मुल्क में चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपये फ़ी किलो से ऊपर जाने का खदशा है। चौधरी परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुल्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ़ अहमद ने कहा है कि हस्पताल में कार्डिक सर्जरी की वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो अमेरिका और यूरोप के किसी भी बेहतरीन हस्पताल में मौजूद होती हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक मक्स न्यूज़ और रोज़नामा बदलता ज़माना से खुसूसी इंटरव्यू में प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ़ अहमद ने कहा कि कार्डियोलॉजी हस्पताल मुल्तान और जनूबी पंजाब के साथ साथ KPK, बलूचिस्तान और सिंध के अवाम को भी जदीद सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है, जिसके बायस हस्पताल में काफ़ी रश और काम के हवाले से काफ़ी बोझ है। इसी के पेश नज़र हमने मुल्तान के चारों दाखिली रास्तों पर फ़िल्टर क्लिनिक्स के क़याम का फ़ैसला किया है, जिन पर काम जारी है। प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ़ अहमद का कहना था कि कार्डियोलॉजी अस्पताल पेपरलेस नहीं, मगर हम इसे 6 माह के अंदर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से पेपरलेस बना देंगे, जिसके बाद मरीजों के तमाम क्वाइफ कंप्यूटराइज हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्डियोलॉजी अस्पताल ने कहा कि अस्पताल का तोसी मंसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल करके इसकी OPD को फ़ाल कर देंगे, जबकि IDP जो 208 बेड्स पर मुश्तमिल है उसे अगले साल के आखिर तक फ़ाल कर देंगे। सूबा में पंजाब कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के बाद मुल्तान का अस्पताल वाहिद इदारा है जहाँ पर 5 ऑपरेशन थिएटर्स फ़ाल हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर एंजियोग्राफी के बाद 12 मरीज़ों के लिए ऑपरेशन तजवीज़ किया जाता है, जबकि एमरजेंसी ऑपरेशन इसके अलावा हैं। मगर हमने अस्पताल में मज़ीद 4 नए ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर का PC1 हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया है, जो इसी माली साल में मंजूर होगा। जो फिल्टर क्लिनिक्स है उनका हमारे ऊपर जो मरीज़ों का रश है, जो मरीज़ों का टर्नओवर है, वो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे ऊपर जो इस वक्त 350 पेशेंट एमरजेंसी में डेली आता है, वो बड़ा उसका रश कम हो जाएगा। हर आदमियों को, पेशेंट को यहाँ आने में जो तकलीफ़ होती है, रश के मसाइल हैं,
وہ ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے چاروں کونوں پہ یہ کارڈیک فلٹر کلینکس ہوں جہاں پر لوگوں کو وہیں پر ڈائگنوزز ہو جائے اور سہولت مل جائے, اور جو کارڈیک پیور پیشنٹ ہو, سیریس ہو, اس کو یہاں ریفر ہو جائے, اور جو بیسک اور چیزیں ہیں وہ وہیں پر اس کو فارغ کر دیا جائے ٹریٹمنٹ دے کے. اسپاٹس کی نشاندہی ہم نے کی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چاروں انٹریاں جو ہیں, جیسے ناگ شاہ کی طرف ایک فلٹر کلینک ادھر ارادہ ہے, ایک خانیوار روڈ پہ, دوسرا ادھر, تیسرا جی گنجان آباد علاقہ ہے گلگشت کا, یہاں پر بھی ہمارا ایک آلریڈی پلان چل رہا ہے, اور چوتھا جو ہے وہ ہم شیر شاہ کی طرف بنانا چاہتے ہیں. اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بات یہ ہے کہ فوٹو کاپیئر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں, کیونکہ ہمارا ہاسپٹل ابھی تک پیپر لیس نہیں ہوا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ودن 6 months آپ کو جو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ پورا ہاسپٹل پیپر لیس ہو جائے گا. جب یہ پیپر لیس ہو جائے گا الحمدللہ اس پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں اس دفعہ فنڈنگ بھی کر دی ہے, اور گورنمنٹ ہی اس کو پیپر لیس کر رہی ہے. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اس کو کرنے لگا ہے. جب وہ ہو جائے گا تو پھر یہ فوٹو کاپی والا کام ویسے ہی ختم ہو جائے گا. جو پیشنٹ کے کوائف ہیں وہ آلریڈی کمپیوٹرائزڈ ہوں گے, تو وہیں سے ان کو پرنٹ آؤٹ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ ظاہر ہے ایک فوٹو کاپی پہ ٹائم لگتا ہے, تو جب کیو لمبی ہوگی تو اس پروسیس کی وجہ سے وہاں رش ہو جاتا ہے. ہم نے اس کے لیے 2 کاؤنٹرز بھی بنا دیے ہیں, فیمیل کا الگ بنایا ہوا ہے. ایکسٹینشن پروجیکٹ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ جی اسی 2021 کے اینڈ میں ہم اس کی OPD چلا دیں گے, اور باقی جو IPD ہے جو 208 بیڈ پہ مشتمل ہے وہ ہم اگلے سال کے اینڈ تک انشاءاللہ وہ بھی فنکشنل ہو جائے گی. تو فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. فنڈز گورنمنٹ آف پنجاب نے, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمیں اس سال بھی فنڈنگ میں کوئی کمی نہیں رکھی, اور جو اس کے ریکوائرڈ فنڈنگ تھے وہ ہمیں مل چکی. آپریشنز میں لمبی کیو لگی ہوئی ہے. وہ اگر آپ کوئی بھی 5 ادارے ہیں پورے پنجاب میں کارڈیک انسٹیٹیوٹس ہیں, تو ہمارا ادارہ جنوبی پنجاب میں میکسیمم آبادی کو جو ہے یہ ڈرین کر رہا ہے. تو اسی لیے جتنی اینجیوگرافیاں نکلتی ہیں پورے ایریے میں, تو اس کے اندر اگر ہمارے ہاں تقریباً 40 اینجیوگرافیاں ڈیلی ہوتی ہیں, تو اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ 10 یا 15 بائی پاس سرجریاں تو ڈیلی نکل رہی ہیں ہماری. تو ہمارے پاس 5 آپریشن تھیٹر ہیں, باوجود اس کے ڈبل شفٹ چلانے کے ہمارے پاس, کیونکہ ایمرجنسیاں بھی انٹر ہو جاتی ہیں اس میں آپریشن میں, تو اس وجہ سے ہماری کیوں یہ مطلب جب تک دوسرے شہروں میں کارڈیک انسٹیٹیوٹ فعال نہیں ہوتے, اور تب اس پہ برڈن رہے گا. سٹاف کی کمی ہمیں نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے پاس وافر سٹاف ہے, اور ہمارا یہیں کا سٹاف, یہیں کے ڈاکٹرز یہیں سے پڑھ کر فیلوشپ کر کر ماشاءاللہ یہیں سے پاس ہو کر دوسرے ایریے کو بھی ہم یہیں سے سٹاف مہیا کر رہے ہیں. جیسے DG خاں میں ہمارے کارڈیالوجسٹ گئے ہوئے ہیں, رحیم یار خاں میں یہیں سے سرجن گئے ہوئے ہیں, یہیں سے کارڈیالوجسٹ گئے ہوئے ہیں, اور بہاولپور کو بھی میکسیمم ہم ہی نے یہیں کے ڈاکٹر ٹرینڈ ہو کے وہاں سرو کر رہے ہیں. میں یہ جو نیوز پیپر ہے میں نے اس کی پرنٹنگ سے بڑا متاثر ہوا, اور بدلتا زمانہ کے نام سے اس کا اجرا ہوا ہے. میں اس پہ محمد اکمل وین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی کاوش کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سرکولیشن میں اپنا جلد ایک مقام پیدا کر لے گا. اور ساتھ ہی میں یہ مکس ٹی وی کی جو سالگرہ ہے 1 سال مکمل ہونے پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس سے 40 افراد جاں بحق, جبکہ 2007 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 10,568 اموات ہوئیں, جبکہ اب تک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 4,99,517 ہو گئی. صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,55,445 ہے, اور فعال کیسز کی تعداد 33,474. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,898 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. تاہم ملک بھر میں اب تک 70,43,604 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹ سے متعلق تمام 6 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے. جعلی اکاؤنٹ کیس میں آصف زرداری کی درخواست ضمانت پر سماعت 12 جنوری کو ہوگی. 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں سابق صدر کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں. جعلی اکاؤنٹس کے 2 کیسز میں آصف زرداری کی بریت کے درخواستیں 19 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں, جبکہ سابق صدر کی جعلی اکاؤنٹ
अकाउंट ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की 3 दरखास्तों पर समाअत 20 जनवरी को मुकर्रर की गई है। मुल्तान में चुंगी नंबर 14 से खूनी बुर्ज तक सेवरी लाइन तब्दीली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक वजीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर, मुआविन खसूसी वजीर पंजाब नदीम कुरैशी ने इफ्तिताह किया। MD वासा नासिर इकबाल, वाइस चेयरमैन MDA अशरफ नासिर खान भी हमरा थे। इस मौका पर खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत आमिर डोगर ने कहा कि अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्तान का सबसे बड़ा सेवरेज का मसला हल होने वाला है। वजीर आला के मुआविन खसूसी नदीम कुरैशी ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बोसीदा सेवरेज लाइन्स को तब्दील कर रहे हैं। MD वासा मुल्तान नासिर इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि मंसूबे पर 2.25 अरब रुपए लागत आएगी। लिया में हुकूमती अहकामात पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से 80 के करीब बगैर NOC के इजरा के चलने वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई के फैसले पर पेट्रोल पंप मालकान ने एहतजाज किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमत खुद NOC के इजरा में रुकावट है। कोरोना वायरस के बाइस दफ्तरी उमूर ठप होने की वजह से NOC का इजरा नहीं किया गया और तलवार पेट्रोल पंप मालकान के सर पर लटका दी। हुकूमत के इस फैसले से हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। फीस प्रोसेस मुकम्मल कर दिया गया है, मगर फिर भी ज़िला कौंसल, महकमा माहौलियात और महकमा हाईवे NOC के इजरा में ताख़ीर कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई बंद करके उनके मसाइल हल करे। प्रेस क्लब नौशहर फरोज के 9 मुंतखब ओहदेदारों की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार अहमद सयाल के मुताबिक तकरीब के मेहमान खसूसी पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर फैरोज खान जमाली, PP खवातीन विंग की ज़िले सदर डॉक्टर फातिमा अंसारी, PP यूथ के ज़िले सदर गजनफर अली, मुस्लिम लीग नून के सूबाई नायब सदर जाहिद अली रिंद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैरोज जमाली ने 9 मुंतखब ओहदेदारों सदर M जफर तगर, सीनियर नायब सदर शेर अली मशहूरी, नायब सदर मोहम्मद शकील अराई, जनरल सेक्रेटरी शेराज खोकर, ज्वाइंट सेक्रेटरी जाहिद अली शाह, खजानची अफजल अली, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान अराई, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम अहमद मुगल, ऑडिटर एजाज अली तगर, ऑफिस सेक्रेटरी हबीबुल्ला बाट और मेंबरान मजलिस आमला इफ्तिखार अहमद सयाल, अल्ताफ हुसैन कासमी व दीगर से हल्फ लिया। चौबारा में आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान गुलाम अली से भारी तादाद में आतिशबाजी का सामान बरामद करके मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। PSL के छठे एडिशन के लिए टीमों ने 8 बरकरार रहने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी। कराची किंग्स ने कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नायब कप्तान शादाब खान को अपने स्क्वाड में बरकरार रखा है। लाहौर कलंदर ने मोहम्मद हफीज के साथ खेलने का फैसला किया है। पेशावर ज़ल्मी ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन रखा है, जिनमें वहाब रियाज, शुएब मलिक शामिल हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद, बैन कटिंग, मोहम्मद हसनैन और अनवर अली को रिटेन रखने का ऐलान किया है। जब मुल्तान सुल्तान ने शाहिद अफरीदी, रायली रूसो, सुहेल तनवीर, इमरान ताहिर को एक बार फिर टीम में जगह दी है। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मुल्तान के सदर मियां जावेद कुरैशी के वालिद मियां अब्दुल रशीद और वालदा जुबैदा बीबी के खत्मे चहलम की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ आलिम दीन अल्लामा हाफिज मोहम्मद फारूक खान सईदी ने कहा कि वालदैन अल्लाह पाक की बड़ी नेमत हैं। उन्होंने कहा कि वालदैन से हुस्न सलूक उखरवी निजात का अहम जरिया है। उनका कहना था कि वालदैन का साया बहुत बड़ी चीज़ है। इस मौका पर अमीर जमात अहले सुन्नत अल्लामा सैयद मजहर सईद कादमी ने मियाँ अब्दुल रशीद और जुबैदा बीबी की दर्जात की बुलंदी, मुल्क की तरक्की व सलामती और कोरोना वबा के खात्मे की खुसूसी दुआ करवाई। तकरीब के मेज़बान मियाँ खलील कुरैशी, मियाँ कदीर कुरैशी, मियाँ फरीद कुरैशी, मियाँ खालिद कुरैशी, मियाँ जावेद कुरैशी, मियाँ आबिद कुरैशी थे। तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी उमूर मलिक आमिर डोगर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मक्स न्यूज़ और एडिटर रोज़नामा बदलता ज़माना मलिक मोहम्मद अकमल वैंस, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेख फ़हीम, PTI के रहनुमा मलिक अदनान डोगर, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी और राव साजिद अली समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.